ഹായ്, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് യുവജനങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ കേരളം വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമുള്ള കുറെ വീടുകളായി ചുരുങ്ങുമെന്നാണ് പലരുടെയും വിലയിരുത്തൽ. പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഡിബേറ്റ് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കുറവും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉന്നത ജീവിത നിലവാരവും ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലിയും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ തൊഴിൽ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണോ, മലയാളി ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ ഗൾഫായി കേരളത്തെ കാണില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരമെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും പോലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ 1-2 ആഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതും പൗരത്വം കിട്ടിയാലും എന്നും രണ്ടാം തരം പൗരനായി ആ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്നതൊന്നും ഇത്തരക്കാർ പറയില്ല. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നവർ മാത്രമല്ല, ജീവിക്കുന്ന നമ്മളും ഇവിടെ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടലെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില അവസ്ഥകളാണ്. അതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റായി വന്ന ഒരു യുവതിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം, ഒന്ന് കാണൂ. അതിനുശേഷം ചിലത് പറയാനുണ്ട്. Okay, so I'm in Kerala right now. It's absolutely breathtaking, but I don't think I'm ever coming here again. This trip started with us going to Kochi, then to Alleppey. The people over there were extremely nice, very kind, very welcoming. And then I decided to go to Munnar, a decision that has changed the way that I'll always remember this trip. So today morning we were leaving Munnar and our BNB host casually told us that there are no Uber or Ola pickups allowed in Munnar. Not available. Not allowed. We had already booked the cab. We asked him that why is it so? Why are they not allowed to pick us up from here when they were the ones who dropped us? He told us that because of the union. And then he basically warned us that if we still want to go by Uber, we have to call him to a different location and then we have to meet him there and make sure that nobody notices us. So we went. We found the Uber guy. We started loading our bags, and as soon as we started doing that, out of nowhere, 5 to 6 men appeared. Apparently, they had been following us. These people, they started threatening our cab driver, telling him that he can't take us. Nobody asked us. We obviously didn't understand the language, but we understood the aggression in it and started feeling extremely unsafe. So obviously, as any other sane person would do in such a situation, we called the police, thinking that they would help us. They came and they went straight to the union people. Not a single word to us. After a few minutes of chit chat, they came to us and they told us that you have to go with the union people. You can't go with Uber or Ola. Then when we called Kerala Tourism, the same thing was being told to us, that you have to go with the union taxi. Everybody kept throwing the same sentence to us. You're not allowed. You're not allowed to decide who you travel with. You're not allowed to feel safe. You're not allowed to exercise your constitutional rights. Now, obviously, as a woman, I feel safer if I'm traveling in an Uber because I can always keep a track of my location. I can share it with people that I trust. It's very easy to lodge complaints because of the cyber security protocols. But here I was being forced to go with somebody that was threatening us like a few minutes ago, a person that I definitely did not feel safe with at all. And I kept addressing this thing. I kept telling the police, I kept telling everybody that I do not feel safe with these people. How do I travel with them? How do I go to such a distance? And I was just being told that there is no other option. You either go with them or you stay here. Later, when I was reading up about it, I got to know that the Kerala High Court has ruled in favor of Uber, Ola, basically online taxis, because it is the constitutional right of a customer to decide who they want to travel with. And also, it is the duty of the police to stop this harassment and this exploitation and let the tourists travel as they want to travel and not force anything on them. I loved Kerala. I loved how beautiful it was. I loved how amazing the people of Kerala were. But I don't think that I'll be able to come back to a place where I'm not allowed to feel safe. ഇത് ജാൻവി മുംബൈയിൽ നിന്നും കേരളം കാണാനെത്തിയ ടൂറിസ്റ്റ് ആണ്. ജാൻവി കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് ഒടുവിൽ മൂന്നാറിലെത്തി. കേരളത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെയും എല്ലാവരെയും ഒരേ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന കേരളീയരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ജാൻവി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒടുവിൽ ജാൻവി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത വിധം കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ഒരു അനുഭവമാണ്. മൂന്നാറിലെത്തിയ ജാൻവി സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോകാനായി ഊബർ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഊബറിന്റെ ഡ്രൈവർ തന്നെ പറയുന്നു, മൂന്നാറിലേക്ക് ഊബർ ടാക്സി അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷെ അലൗഡ് അല്ല. മൂന്നാറിലെ ലോക്കൽ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ മൂന്നാറിലേക്ക് ഊബർ ടാക്സി അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് അനുമതി നൽകുന്നില്ല. ടാക്സി പെർമിറ്റിൽ ഊബർ പോലുള്ള ഒരു വിദേശ കമ്പനി ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്ത് അവർ ലാഭം
ലാഭം കൊയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനമോ അതിനേക്കാൾ മികച്ചൊരു സംവിധാനമോ ഇവിടെ ഒരുക്കാതെ മൂന്നാറിലേക്ക് ഊബർ ടാക്സി കടത്തി വിടില്ല എന്നത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ടാക്സി യൂണിയന്റെ അലിഖിത നിയമമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ജാൻവി നിർബന്ധം പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഡ്രൈവർ വാഹനം അവരുടെ ഹോട്ടലിന്റെ സമീപത്തായി നിർത്തുകയും ജാൻവിയുടെ ബാഗേജുകൾ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ലോക്കൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ അവിടെ എത്തുകയും വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത നടപടി പോലീസിനെ വിളിക്കലായിരിക്കുമല്ലോ. ജാൻവി പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി. പരാതിക്കാരിയോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ടാക്സി യൂണിയൻകാരോട് സംസാരിച്ച ശേഷം ജാൻവിയോട് യൂണിയൻകാർക്ക് വഴങ്ങി ഇവിടെ ഊബർ, ഓല പോലുള്ള ടാക്സികൾ അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല, ലോക്കൽ ടാക്സിയിൽ മടങ്ങാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഊബർ പോലൊരു സംവിധാനം ജാൻവിയെ പോലൊരു പെൺകുട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. സുരക്ഷിതമായും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനവും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയും എല്ലാം ഊബർ ടാക്സി നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണം. അത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നതിന് പകരം ഇല്ലാത്ത നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ അനുമതി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവർ ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് ശഠിക്കാൻ കാരണം. പലപ്പോഴായി ഹൈക്കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കേരളത്തിൽ എവിടെയും ടാക്സി പെർമിറ്റിൽ ഓടാൻ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതും ജാൻവി വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലത്ത് കേരളം മൊത്തം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് കുറച്ചുപേരുടെ മാത്രം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും കേരളത്തിലേക്കില്ല എന്ന് തിരുത്തി പറയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യുവാക്കളെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം മുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനോ നേരെയാക്കുന്നതിനോ സമരമോ ആ സംവിധാനത്തെ തന്നെ മൊത്തമായി നിർത്തൽ ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെയാണ് കണ്ടു വളരുന്നത്. ഇതിനോട് എതിരഭിപ്രായമുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം പേരും ഈ നാട് വിട്ടു പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല അലിഖിത നിയമങ്ങളും പല നിഷേധങ്ങളും പുതിയ തലമുറ സഹിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ നാടിന്റെ സമ്പത്തും സംസ്കാരവും വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ മറ്റൊരു നാടിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ചേക്കേറിയെന്ന് വരും. മൂന്നാർ വിഷയത്തിൽ എത്തിയ പോലീസുകാർ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല. കേരളത്തിൽ ഏതൊരു സംഭവത്തിനും, അതൊരു കുടുംബ വഴക്കാണെങ്കിലും വസ്തുതർക്കമാണെങ്കിലും രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാലും പോലീസ് ഇടപെടുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നതിൽ ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരുടെ ഭാഗമാണോ അവർക്കൊപ്പമായിരിക്കും നീതി. സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂന്നാറിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും അങ്ങനെ വഴങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്. സ്വന്തം വീട്ടിൽ, സ്വന്തം പുരയിടത്തിൽ സ്വന്തം സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്ന യൂണിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് സംവിധാനത്തെ കണ്ടു വളരുന്ന യുവാക്കൾ ഈ നാട് വിട്ടു പോകാതെ മറ്റെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഇവിടെ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായാലും ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന് പോലും ഒരു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോട് കയർക്കാനും അയാൾക്ക് നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനും കഴിയും. ഈ പൊളിറ്റിക്സ് അത് മാറാതെ ഈ നാട് നന്നാവില്ല. കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ അവകാശത്തിന്റെ പേരിൽ സമരം ചെയ്ത് പൂട്ടിക്കുന്നതിന് പകരം രീതികൾ മയപ്പെടുത്തി അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും സംവിധാനങ്ങളെ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താനുമുള്ള പുനർചിന്തനം കേരള രാഷ്ട്രീയവും സംവിധാനങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുതുതലമുറയ്ക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിക്കും ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിനും അപ്പുറം അവന്റെ അമർഷത്തെ ആളിക്കത്തിക്കാത്ത തുല്യ നീതിയും പ്രതീക്ഷയുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. അതിന് നീതിക്കും നിയമത്തിനും മീതെ പറക്കുന്ന പരുന്തുകളെ പോലുള്ള ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും വളരാൻ പാടില്ല. കൊടിപിടിച്ചു കിട്ടുന്ന 5 പേരെ നമ്മൾ ഉന്നം വെക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ എന്ന സമ്പത്താണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.